Okay, right, students. In yesterday's class, we are in last chapter, software testing tools. So we have seen what is the purpose of automation, what is the purpose of using automation tools while testing, then compared to manual testing. And in previous class, we saw at least some tools for testing, that is load runner and JMeter. We saw the introduction part for Windrunner also, but we'll continue the Windrunner topic in today's class. But as far as load runner and JMeter is concerned, we are just having the basic introduction part of load runner and JMeter. So we saw this concept in the previous class. I showed you a video regarding load runner. Please go through it so that as this tool can't be downloaded. So if you see some demo videos regarding load runner and JMeter, that will be helpful for us to understand the topic better. Okay, so all this, instead of seeing the theory part, once you see any small video regarding load runner or JMeter, you'll just understand what is happening there. So as part as syllabus is concerned, we are just seeing the just introduction parts regarding this load runner and JMeter. We are not using any tool particularly, and we are not going in depth into the tool. So we saw the definitions for load runner and JMeter, and next we tried to compare between JMeter and load runner, whichever will be effective. And previously, as I told you, load runner was the most awaiting tool previously for testing, but in recent times, JMeter is being used mostly because of some parameters. So those parameters we saw. What are the parameters by which we'll be using JMeter when compared to load runner? So all those parameters will be availability. So this JMeter is free of cost. It's an open source software. It's a pure Java programming software. So whereas this load runner, it's not open source, even though you're having some trial versions, that is limited to some extent. So it's not an open source, so you need to buy it. So for that reason, because of that availability parameter, most of the people choose JMeter when compared to load runner. And because of load generation capacity, JMeter will bear unlimited load, but whereas load runner has limitations. And because of execution procedure, the execution will be simple in JMeter when compared to load runner. And next, analysis report. The report after testing, both the tools will be generating a report. So the report that is generated by JMeter will be easy to understand for a new engineer also. But whereas the report that is generated by load runner, it should be parsed and it will be generated into graphs. So we need some technical persons to understand those reports. And next, as JMeter is an open source, you will be having different diverse of people to share your views, to share your ideas, or if you have any doubts, there will be different category of people who work on the same. So you can have different platforms to discuss all those things. But whereas load runner, it's only limited to some corporate sector, some large corporate sector. So you will have only limited number of users who have the knowledge or who will be sharing you the resources. And next is scripting. Okay, you can run a complete you can run the complete test without knowing any bit of the scripting. Whereas in load runner, it requires scripting knowledge. This load runner, it uses TSL. It's very similar to your C language, so it needs some scripting language for you to understand. And last one, building test scenarios. So JMeter does not require adding beginning or ending transaction elements, but whereas when coming to this when coming to this load runner, you need to start your transactions. While I showed you a video, in that video we tested WebTools అనే ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని మనం దాన్ని టెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. మీరు బ్యాక్ ఎండ్లో లోడ్ రన్నర్ రన్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే WebTools అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారో, మీ లోడ్ రన్నర్ డైలాగ్ బాక్స్ ఒకటి అపియర్ అవుతుంది మీ కార్నర్లో. ఆ డైలాగ్ బాక్స్లో మీరు ప్రతిసారి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి లోడ్ రన్నర్ మీకు రన్ అవ్వాలి అంటే. అంటే మీరు చేసే ప్రతి వరకు ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కింద మనం అక్కడ ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కింద రన్ చేయాలి. కానీ JMeterలో
మనకి అలాంటివి ఉండదు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ 1 సెకండ్. Okay, students. So these are the different parameters where we'll be comparing J meter and load runner, and finally we'll try to conclude that J meter is better because of these parameters. Better to use because of these parameters, but both of it has its advantages and disadvantages. Now coming to today's class. In today's class we'll be seeing about Windrunner. So this Windrunner is a test automation tool. This is one of a tool same as LoadRunner or JMeter. This tool is used to automate your testing. So this is a test automation tool designed to help customers save testing time and effort by automating the manual testing process. So the purpose of this Windrunner, it is used to save the customer's time for testing. Okay, how it is going to save is you don't need to do all the effort that is due in automation testing. Automation testing lo manam cheyalsinant effort manam cheyalsina pani ledu testing chesedapudu when you are using Windrunner. So automated testing with Windrunner addresses the problems of manual testing, speeding up the test process. సో Windrunner టెస్ట్ టూల్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ అడ్రస్ చేస్తూ మనం బెటర్గా ఇంకా స్పీడప్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ Windrunner టూల్. So Windrunner uses the GUI map file to recognize objects. సో Windrunner మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు అక్కడ GUI మ్యాప్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ జియో మ్యాప్ ఫైల్ మీరు జియో అప్లికేషన్స్ కదా మనం యూజ్ చేసేది ఏదైనా కానీ. సో Windrunner ఏం చేస్తుందంటే మన GUI మ్యాప్ ఫైల్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్లో ఉన్న మ్యాప్ ఫైల్ని అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. When Windrunner runs a test, it uses the GUI map file టు లొకేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ఎప్పుడైతే ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో Windrunner ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్ ద GUI మ్యాప్ ఫైల్ టు లొకేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. It reads an object's descriptions in the GUI map and then looks for the objects with the same properties in the application being tested. సో మన ప్రతి ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా GUI మ్యాప్ ఫైల్లో ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని అది ఫెచ్ చేసుకొని మనం ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషన్లో సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్ దట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రేడియో బటన్. సో ఇలాగా ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ Windrunner. సో ఇలా చెప్పేదానికన్నా ఇట్ విల్ బీ బెటర్ ఇఫ్ యూ సీ వన్ ఏదైనా ఒక వీడియో లాంటివి చూస్తే మనకి ఇంకా బెటర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్లీ. వన్ సెకండ్. So once you see that basic video, then we'll start topic. So బేసిక్గా మీకు అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది కాబట్టి. సో సీ ది స్టూడెంట్స్. సో మనకి Windrunner యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాదు, మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోవడానికి కాబట్టి ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ వీడియో డెమో సో దట్ యూల్ అండర్స్టాండ్. సో చూడండి వీళ్ళు ఇక్కడ Windrunner ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. సో వీళ్ళకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ Windrunner అని Windrunner ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ ట్రై టు సీ ఇట్. Someone's mic has been unmuted. Please check. So see here, Windrunner ఓపెన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ. సో Windrunner మీకు ఇలా ఉంటుంది మీకు ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు. ఇఫ్ యూ సీ బ్యాక్ Windrunner ఓపెన్ చేసిన వెంటనే వన్స్ సో మీకు ఇలా కనిపిస్తుందమ్మా.
సో చూడండి, ఇందాక మీకు కనిపించింది చూడండి, విన్ రన్నర్ న్యూ స్క్రిప్ట్ అని ఇలా వస్తుంది. Number 19. మీకు ఇలా కనిపిస్తుందమ్మా, అక్కడ నాకు వీడియోలో చాలా ఫాస్ట్గా ప్లే అయిపోతుంది. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి సీయింగ్. సో చూడండి, ఇలా విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. న్యూ టెస్ట్ ఒకటి, ఓపెన్ టెస్ట్ ఒకటి, రివ్యూ ఒకటి. సో మనం న్యూగా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు ఓపెన్ న్యూ టెస్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ హియర్. దే హ్యావ్ ఓపెన్ న్యూ టెస్ట్. సో మీకు హోమ్ ఇలా కనిపిస్తుంది విండో. సో న్యూ టెస్ట్ రాగానే ఫస్ట్ మనం యూఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ టెస్ట్ కాబట్టి మనం క్రియేట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ న్యూ టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. నౌ ద అప్లికేషన్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ఈస్, వాళ్ళు ఏదైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో ఈ వీడియో వాళ్ళు ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో మీరు చూస్తే అక్కడ విన్ రన్నర్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ టెస్ట్ అని చెప్పి జస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, వీళ్ళు ఇక్కడ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్, ఇక్కడ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఆ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ సంబంధించిన లాగిన్ ఇది, ఏజెంట్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఆ వెబ్సైట్ని వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ అనేది వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాక, సో ఇది ఆ వెబ్సైట్ సంబంధించి ఇక్కడ ఏంటంటే దే ఆర్ టెస్టింగ్ వెదర్ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు అన్ని యాజ్ పర్ ద ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు బై యూజింగ్ విన్ రన్నర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు జనరల్గా రిజర్వేషన్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో, ఒక ఫ్లైట్ రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో, బుక్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో సేమ్ అదే వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. అంటే ఏం చేయాలంటే బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు విన్ రన్నర్ టూల్ ఓపెన్ చేసి పెట్టారు, మీరు నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, దాని మీద టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి మీ ఆపరేషన్స్ మీరు నార్మల్గా చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో వాళ్ళు ఇక్కడ అదే చేస్తున్నారు. ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బుక్ వన్ సీట్. సో ఇక్కడ చూడండి, డేట్ ఎంటర్ చేశారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లైట్ బుక్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ డెస్టినేషన్, సో ప్రైస్, సో నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఎకానమీ లైట్ ఒకటి సీట్ ఒకటి బుక్ చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళు ఇన్సర్టింగ్ ఆర్డర్ అంటే దే ఆర్ బుకింగ్ వన్ సీట్, సో అండ్ సో డెస్టినేషన్, ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ మీరు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ చేశారో, సో ఆ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ అంతా, అంటే దర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు రైట్ ద స్క్రిప్ట్. వాళ్ళు ఇక్కడ బుక్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఓపెన్ అయింది, ఫ్లైట్స్ టైం టేబుల్, ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్, ఫ్లైట్స్ టైం టేబుల్. సో వాళ్ళు ఏదైతే ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నారో ఆ ఆపరేషన్ సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా మనకి ఈ విన్ రన్నర్లో ఆల్రెడీ జనరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీరేం స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ రాయాల్సిన పని లేదు. సో చూడండి, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ అంతా ఓపెన్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇందాక రికార్డ్ చేశారు. ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్, 1 సెకండ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఫ్లైట్స్ రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో,
ఎలా ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ క్రియేట్ విన్ రన్నర్లో వాళ్ళు న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ లో మీకు ఇక్కడ రికార్డ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ చిన్నగా రెడ్ బటన్ తో చూడండి, దట్ ఈస్ రికార్డ్ ఆప్షన్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రికార్డ్ ఇక్కడ విన్ రన్నర్ లో రికార్డ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసి దే స్టార్టెడ్ దేర్ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్. ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ చేయాలి, అదే సీట్ రిజర్వేషన్ చేయాలి అంటే ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో ఆ ప్రొసీజర్ అంతా వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. సో ఇక్కడ ఆల్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ హియర్. సో దానికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు ఇక్కడ విన్ రన్నర్ టూల్ బాక్స్ లో మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో అదే చేస్తున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు. ఇక్కడ ఏదైతే ప్రొసీజర్ చేశారో, ఆపరేషన్స్ చేశారో, అది డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ఫ్రమ్ టు డెస్టినేషన్ చూస్ చేసుకోవడం, నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ఫస్ట్ క్లాసా, బిజినెస్, ఎకానమీ క్లాసా, ఏదో అలా ఏదైతే ప్రొసీజర్ చేశారో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ విన్ రన్నర్. సో ఇక్కడ బుకింగ్ అయిపోయాక సో ఆల్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్ హియర్. ఆల్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద విన్ రన్నర్. సో వన్స్ రికార్డింగ్ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ బుక్ చేయడం, సీట్ బుక్ చేసుకోవడం అవ్వగానే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే మళ్ళీ రికార్డ్ బటన్ ని స్టాప్ చేశారు. అంటే రికార్డింగ్ ఇంకా స్టాప్ చేసేసారు. రికార్డింగ్ ఆన్ చేసి వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసి ఆపరేషన్స్ అవ్వగానే ఇక్కడ విన్ రన్నర్ లో రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేశారు. ఇప్పుడు స్టాప్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ లో విన్ రన్నర్ టూల్ బాక్స్ లో ఇక్కడ రన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో ఆ రన్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేస్తున్నారు. అంటే ది స్క్రిప్ట్ ఈస్ బీయింగ్ రన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. వీళ్ళు ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు చేసిన ప్రొసీజర్ అనేది కరెక్టా కాదా వీఆర్ టెస్టింగ్. ఆల్రెడీ మనకి డిజైనర్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసారు. టెస్టర్ మీకు చెప్పారు, డిజైనర్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ ప్రొసీజర్ లో మనం బుక్ చేసుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనేది టెస్టర్ కి ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనేది. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారంటే మీరు అప్లికేషన్ ని రన్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా, యూఆర్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు ఎవరో ఒక కస్టమర్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నారు, ఆయన బుక్ చేసుకున్న ప్రొసీజర్ అంతా మీరు రికార్డ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తున్నారు. నౌ యూ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. బుక్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఏదైతే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అదే సినారియో ఫాలో అవుతున్నామా లేదా మనం బుక్ చేసుకోవడానికి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం రికార్డ్ చేసుకున్నాము, స్క్రిప్ట్ అంతా ఇక్కడ విన్ రన్నర్ లో జనరేట్ అయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే దాన్ని రన్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అని బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్నారు. ఆ రన్ చేసేటప్పుడు దానికి ఈ ఫైల్ కి ఒక నేమింగ్ అనేది ఇచ్చారు, test1 అని నేమింగ్ ఇచ్చారు. సో రన్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అండ్ రన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క లైన్ రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ గా ఒక చిన్న ఆరో లాగా కనిపిస్తుంది చూడండి, దట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ విచ్ లైన్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఏ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మీకు ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎల్లో లైన్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే స్క్రిప్ట్ అనేది పై నుంచి కింద వరకు మళ్ళీ ఒకసారి రన్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా రీప్లే అయిపోతుంది. సో ఇది చూడండి, సో ఎల్లో లైన్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి, అంటే మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. మనం ఏదైతే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసామో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అగైన్ రీప్లేడ్. ఇప్పుడు మీరు చెయ్యట్లేదు, హ్యూమన్ చెయ్యట్లేదు, అది ఇందాక మనం చేసినప్పుడు అది రికార్డ్ చేసుకుంది, మొత్తం మళ్ళీ రీప్లే చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ అమ్మా. సో మనం ఏం చేసాము, ముందు మీరు విన్ రన్నర్ టూల్ ఓపెన్ చేసుకుంటారు. అసలు టూల్ ఓపెన్ చేయక ముందు ఒకవేళ మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్లికేషన్ మీరు ఫస్ట్ టైం యూస్ చేస్తుంటే కనుక అప్లికేషన్ ఆపరేషన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలో మీకు తెలియాలి. కాబట్టి ముందు మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అనేది చూసుకోండి. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు విన్ రన్నర్ ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. విన్ రన్నర్ లో మనం న్యూ టెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేశాక అక్కడ విన్ రన్నర్ లో మనం రికార్డింగ్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాలి. టూల్ బాక్స్ లో రికార్డింగ్ ఆన్ చేశాక ఇంకా విన్ రన్నర్ ని మినిమైజ్ చేసేసి మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి మీరు మీ నార్మల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి.
మీరు ఒక లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు జనరల్ ఆపరేషన్స్ మీరు ఏదైతే చేస్తారో ఆ వెబ్సైట్లో ఆపరేషన్స్ అన్ని మీరు పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సో మీకు వన్స్ ఆ వెబ్సైట్తో పని అవగానే మీరు ఆ వెబ్సైట్ని క్లోజ్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే విన్ రన్నర్లోకి వచ్చి మళ్ళీ ఆ రికార్డ్ ఆప్షన్ అనేది స్టాప్ చేయాలి. అంటే మీరు అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో దాని రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్ అంతా మీకు విన్ రన్నర్లో జనరేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరేం టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే యాక్చువల్గా ఆ అప్లికేషన్ యూస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్, అప్లికేషన్ ఎలా యూస్ చేయాలి, మీరు అది ఆ సినారియో ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు ముందే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఒక న్యూ కస్టమర్ వచ్చి అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు విన్ రన్నర్ ఆల్రెడీ మొత్తం రికార్డ్ చేసింది కాబట్టి ఇట్ విల్ కంపేర్ ద యాక్చువల్ అండ్ జనరేటెడ్ వన్. అసలు ఏం రావాలి, అసలు ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు చేసినప్పుడు ఏం జనరేట్ అయింది. సో ఆ రెండు కంపేర్ చేసి ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి ఫైనల్ రిపోర్ట్ మీకు ఇంచుమించు ఇలా వస్తుంది. టెస్ట్ రిజల్ట్ ఓకే అని అంటే టెస్ట్ పాస్ అంటే మన ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ ఏదైతే సినారియో ఉందో సో దాని ప్రకారమే మనం రిజర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే. సో టెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఓకే వచ్చింది. మీకు ఇంకా ఇక్కడ బిట్ మ్యాప్స్ అని ఉంటాయి, జియూఐ చెక్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇది మన థియరిటికల్ పార్ట్లో చూద్దాం, వాట్ ఆర్ బిట్ మ్యాప్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ జియూఐ చెక్ పాయింట్స్. సో అలాంటివి మనం ఇక్కడ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమి యూజ్ చేయలేదు. సో అందుకనే చెక్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ బిట్ మ్యాప్స్ ఇవన్నీ జీరోలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. సో మనకి టెస్ట్ 1కి సో మన రిజల్ట్ వచ్చేసి పాస్. ఎంత టైంలో రన్ చేసామంటే 21 సెకండ్స్లో మీకు రిజర్వేషన్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా. సో విత్ ఇన్ దిస్ టైం మీరు స్టార్ట్ చేశారు, ఇక్కడ 0 సెకండ్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఓకేనా. థర్డ్ లైన్ దగ్గర మీ స్క్రిప్ట్లో మీరు రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ చేశారు కదా, థర్డ్ లైన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, లాస్ట్ లైన్ 67 లైన్ దగ్గర స్టాప్ అయింది. సో రెస్పాన్స్ వచ్చేసేసి 0 సెకండ్స్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసింది, మీరు మొత్తం రిజర్వేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి 21 సెకండ్స్ పట్టింది. సో దిస్ ఈస్ విత్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. సో అందుకనే మన యొక్క రిజల్ట్ అనేది పాస్ కింద. సో దిస్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై ద విన్ రన్నర్ ఆటోమేటికలీ. సో జనరల్గా ఇది మాన్యువల్గా చేయాలంటే ఇదంతా మనం హ్యూమన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, కానీ మనకి జస్ట్ విన్ రన్నర్ రికార్డ్ చేసి సో అదే మనకి టెస్ట్ చేసి మనకి రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ చేసింది. సో ఒకసారి ఇఫ్ దర్ ఎనీ అదర్ వీడియోస్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్ ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. ఇంకేదైనా వీడియోస్ దొరికినా కానీ విన్ రన్నర్ గురించి ఒకసారి చూడండి. సో మనకి ఈ టూల్స్ అనేది సో మనకి ఇది టెక్స్ట్ బుక్ కాదు, ఎనీవే యూ నీడ్ టు బ్రౌజ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. కాబట్టి మనకి ఇలాంటి టాపిక్స్ థియరిటికల్ కన్నా ప్రాక్టికల్గా చూస్తేనే కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు విన్ రన్నర్ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ చూసాం కదా, అసలు దాన్ని ఎలా వాడుతున్నారు అనేది చూసాం. నౌ కమింగ్ ఇన్ టు ద టాపిక్. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద విన్ రన్నర్ మన ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఏం చేసాం అనేది మనం ఇక్కడ థియరిటికల్గా చెప్తున్నాము. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ విన్ రన్నర్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ ఇన్వోక్ విన్ రన్నర్ అప్లికేషన్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి మనం ఇందాక చూసిన వీడియోలో స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి విన్ రన్నర్లోది ఓపెన్ చేశారు. ఓకేనా. సో విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ విన్ రన్నర్ అనేది ఓపెన్ చేయగానే ఈ అప్లికేషన్ మనకి ఇలా డిస్ప్లే అయింది స్క్రీన్ మీద. ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఇన్ దట్ యూట్యూబ్ వీడియో మీకు ఫస్ట్ ఫ్రంట్ స్క్రీన్ అనేది విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా ఓపెన్ అయింది. ప్రాంప్టింగ్ అనేది మనకి ఇలా జరిగింది. ఈ ప్రాంప్ట్లో మీకు 3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వన్ ఈస్ న్యూ టెస్ట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్. Is my screen visible? Students, is my screen visible? So new test వచ్చాక న్యూ టెస్ట్ అంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ టెస్ట్ అంటున్నాము. టు ఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్ టెస్ట్ అనేది క్లిక్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రివ్యూ ఏదైనా చూడాలంటే మనం క్విక్ ప్రివ్యూ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం. మీకు ఎదురుగా స్టార్టింగ్ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది విన్ రన్నర్లో. ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాము, యూ స్టార్టెడ్ న్యూ టెస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాము, యూ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ చేయాలి అంటే కనుక ప్రొసీజర్ ఏంటంటే టు టెస్ట్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ యూ కెన్ రన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్. మనం ఇందాక ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ చూసాం కదా, ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక యూజ్ చేస్తుంటే దాన్ని టెస్టింగ్ చేయబోయే ముందు మీరు ఫస్ట్ అసలు ముందు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనం చేస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ హియర్.
In order to test any application, first you can run the application and understand its basic operations. ఇప్పుడు ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ వెబ్సైట్ లో నేను ఒక సీట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఫ్లైట్ ఏంటి ప్రొసీజర్ అనేది ముందు నేను ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఆపరేషన్స్ అన్ని చెక్ చేస్తాను. తర్వాత విన్ రన్నర్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఆపరేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తాను. అంటే టెస్టింగ్ చేయడం తర్వాత. ముందు టెస్టింగ్ చేయాలంటే మీకు యాప్ ఎలా యూజ్ చేయాలో ఫస్ట్ అర్థం కావాలి. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ ఇన్వోక్ విన్ రన్నర్ అగైన్. సో వన్స్ మీకు ఆపరేషన్స్ ఆ వెబ్సైట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలిస్తే కనుక నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే యూ కెన్ ఇన్వోక్ విన్ రన్నర్ అగైన్, రన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ రికార్డ్ ద GUI ఆపరేషన్స్. ఇప్పుడు వన్స్ మీకు ఆ వెబ్సైట్ వాడటం తెలిసాక మనం నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, విన్ రన్నర్ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ రికార్డ్ ఆప్షన్ అనేది ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ ఆ వెబ్సైట్ వాడటం అనేది చేసాం. సో ఆ వెబ్సైట్ వాడుతున్నప్పుడు ఏమైంది, మనం ఇక్కడ GUIలో ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ క్లిక్ చేస్తామో వాటి ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా మనకు అక్కడ రికార్డ్ అయిపోయింది. సో డ్యూరింగ్ రికార్డింగ్ మోడ్, విన్ రన్నర్ విల్ క్యాప్చర్ ఆల్ యువర్ యాక్షన్స్, విచ్ బటన్ యూ ప్రెస్డ్, వేర్ యూ క్లిక్ ద మౌస్ ఎక్సెట్రా. మనం ఇప్పుడు ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ఏ రేడియో బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ యాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ బై ద విన్ రన్నర్ అండ్ ఈక్వలెంట్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్ దేర్. నెక్స్ట్, యూ నీడ్ టు వర్క్ విత్ అప్లికేషన్ యాజ్ యూజువల్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్ టు బి టెస్టెడ్. నేను ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో అది నేను యాజ్ యూజువల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, వన్స్ ద రికార్డింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, రికార్డింగ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే విన్ రన్నర్ జనరేట్స్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ TSL. మనకి ఇందాక విన్ రన్నర్ లో కోడ్ వచ్చింది చూడండి, స్క్రిప్ట్ వచ్చింది చూడండి, అది సిమిలర్ టు C లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, కానీ దట్ ఈస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం. అక్కడ వచ్చిన కోడింగ్ పార్ట్ ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ TSL అని అంటాం. నౌ యూ కెన్ రన్ దిస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ జనరేటెడ్ బై విన్ రన్నర్ టు వ్యూ ద రిజల్ట్స్. ఫైనల్ గా ఏం చేసాము, రికార్డ్ చేశాక రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం రన్ చేసాం. రన్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, పైనుంచి మళ్ళీ కోడ్ అంతా రన్ అయ్యి ఫైనల్ గా మీకు రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది విన్ రన్నర్. సో అదే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. యూ కెన్ రన్ ద టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ జనరేటెడ్ బై విన్ రన్నర్ టు వ్యూ ద రిజల్ట్. ద టెస్ట్ రిజల్ట్స్ విల్ షో వెదర్ ద టెస్ట్ ఈస్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్. ఫైనల్ గా నాకు రిపోర్ట్ లో ఎంత టైంలో జరిగింది ఆపరేషన్స్ అనేది, ఆ టెస్ట్ అనేది పాసా ఫెయిల్ అనేది మనకి ఫైనల్ గా రిపోర్ట్ లో జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ రికార్డింగ్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్. నెక్స్ట్, మీరు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇందాక నాకు డిఫాల్ట్ గా కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ లో ఆన్ అయి ఉందమ్మా. జనరల్ గా రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు విన్ రన్నర్ లో 2 మోడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ అంటారు, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి. సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి ఎనలాగ్ మోడ్ అని అంటారు. ఇందాక మనం మోడ్ ఏం సెట్ చేసుకోలేదు అక్కడ విన్ రన్నర్ లో టూల్ బాక్స్ లో, అంటే అది డిఫాల్ట్ గా అక్కడ కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ లో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు సెట్ చేసుకుంటే అక్కడ టూల్ బాక్స్ లోనే మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, మీరు మార్చుకోవాలంటే దాన్ని ఎనలాగ్ మోడ్ కింద కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ కి ఎనలాగ్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, దిస్ మోడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ లో దిస్ మోడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఈస్ యూస్డ్ వెన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద GUI కంట్రోల్స్ X and Y కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ద మౌస్ పొజిషన్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ. సో మీరు ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ చేసేటప్పుడు మన మౌస్ ఎలా అయితే మూవ్ చేసామో, అంటే మౌస్ ఇలా పైకి వెళ్తుంది, సమ్ X డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందా, Y డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందా, లెఫ్ట్ వెళ్తుందా, రైట్ వెళ్తుందా, ఆ మౌస్ మూమెంట్స్ తో సహా కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం మనం GUI లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే అప్పుడు మనం ఎనలాగ్ దానికి వెళ్ళాలి. కానీ మనకు అదంతా ఏం అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ కి వెళ్ళొచ్చు. కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్ లో రికార్డింగ్ మనం చెప్పేటప్పుడు ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద GUI కంట్రోల్స్ అంటే X and Y కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ద మౌస్ పొజిషన్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ. నాకు నేను ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవడానికి మౌస్ ఎలా అయితే మూవ్ చేస్తున్నాను ఆ పొజిషన్స్ అన్ని నాకు అవసరం లేదు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అని అనుకుంటే కనుక మీరు కాంటెక్స్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్కి వెళ్ళొచ్చు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు నాకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్లో సిగ్నేచర్ అనేది టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే సిగ్నేచర్ టెస్ట్ చేయాలంటే సిగ్నేచర్ ఎలా చేస్తాము, మౌస్ మూమెంట్ అనేది మనకు అక్కడ అవసరం కదా, సిగ్నేచర్ కరెక్టా కాదా అని నేను టెస్ట్ చేయాలంటే. అంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్లో ఎలా ఉంటాయి అంటే మీకు మౌస్ మూమెంట్, ఆ మౌస్ అనేది X డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందా, Y డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందా, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. వాటి మూమెంట్స్ కూడా మనం రికార్డ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, వాటి రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్ కూడా మనం జనరేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అది వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే, అది టెస్ట్ చేయాలంటే. అలాంటి అప్లికేషన్స్ లో వీ కెన్ గో ఫర్ ఎనలాగ్ మోడ్.
ఎనలాగ్ మోడ్ కి వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు మనం టూల్ బాక్స్ లో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎనలాగ్ మోడ్ ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ మోడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఈస్ యూస్డ్ when the mouse positions, the location of the controls in the application also play an important role in testing the application. ఇప్పుడు మనం అనలాగ్ మోడ్ యూస్ చేయాలి, మన మౌస్ మూవ్మెంట్ కూడా కంపల్సరీ, మౌస్ మూవ్ చేస్తున్న పొజిషన్ కూడా టెస్టింగ్ లో మనకి పార్టే అని అనుకున్నప్పుడు మనం అనలాగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, దిస్ మోడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ హ్యాస్ బీన్ యూస్ టు వాలిడేట్ బిట్ మ్యాప్స్ వాలిడేట్ చేసేటప్పుడు కానీ, టెస్టింగ్ ద సిగ్నేచర్స్ ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ, అలాంటి కేసెస్ లో నాకు మౌస్ మూవ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. సో అలాంటప్పుడు వీ షుడ్ గో ఫర్ అనలాగ్ మోడ్. సో ఇప్పుడు మనం రికార్డింగ్ విండ్ రన్నర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, విండ్ రన్నర్ లో రికార్డింగ్ ఎలా చేయాలి, ప్రొసీజర్ ఏంటో చూసాము. రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాము. ఒకటి వచ్చేసి కాంటాక్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్, ఇంకోటి వచ్చి అనలాగ్ మోడ్. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ రికార్డింగ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. సో రికార్డ్ చేయాలంటే ప్రొసీజర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ యువర్ ల్యాబ్ సైకిల్ ఆల్సో. మనకి యాక్చువల్లీ 6th and 7th ల్యాబ్ సైకిల్స్ ఇదే ప్రోగ్రామ్, ఇదే విండ్ రన్. సో మనకి ఎటు అప్లికేషన్స్ టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి లేదు. సో మన 6 and 7 ల్యాబ్ సైకిల్స్ కూడా సేమ్ ఇదే థియరీ పార్ట్ వస్తుంది. సో వన్స్ యూ లిసన్ దిస్ థియరీ పార్ట్, మీకు 6th యూనిట్ అయిపోతుంది, ల్యాబ్ సైకిల్స్ అయిపోతుంది. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ 6th యూనిట్ లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అండ్ ల్యాబ్స్ లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ ఫర్ రికార్డింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ యాజ్ ఫాలోస్. సో స్టెప్ 1 మనం ఏం చేస్తాము, రికార్డ్ చేయాలంటే ముందు ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్ న్యూ టెస్ట్ కేస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, రన్ ద అప్లికేషన్ టు బి స్టెప్. మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఫస్ట్ స్టెప్ 1 లో విండ్ రన్నర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ క్రియేట్ న్యూ టెస్ట్ అనేది విండ్ రన్నర్ లో క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా, అక్కడ క్రియేట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేసాము, రన్ ద అప్లికేషన్ టు బి టెస్టెడ్. మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఒకసారి రన్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్ ద టెస్ట్ కేస్. ఇప్పుడు విండ్ రన్నర్ లో రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ లో మీరు జస్ట్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయడం అనేది నేర్చుకున్నారు. ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ వెబ్సైట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ లో ఐ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్ ద టెస్ట్ కేస్. రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను విండ్ రన్నర్ లో. సో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, టూల్ బాక్స్ లో మీకు క్రియేట్ దగ్గర రికార్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. రికార్డ్ లో మనం కాంటాక్ట్ సెన్సిటివ్ అని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అనలాగ్ మోడ్ అయినా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అది రికార్డ్ ఆప్షన్ దగ్గరే కనిపిస్తుంది, విండ్ రన్నర్ టూల్ బాక్స్ లో ఉంటుంది. సో కాంటాక్ట్ సెన్సిటివ్ ఆర్ క్లిక్ ఆన్ ద టూల్ బాక్స్ రికార్డ్ బటన్ వన్స్ టు రికార్డింగ్ కాంటాక్ట్ సెన్సిటివ్ మోడ్. అదే చెప్తాం కదా, డిఫాల్ట్ గా మనం ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే కనుక మోడ్, అది కాంటాక్ట్ సెన్సిటివ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఇందాక మనం చూపించిన యూట్యూబ్ వీడియో కూడా కాంటాక్ట్ సెన్సిటివ్ లోనే రికార్డ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ 4, సెలెక్ట్ ద అప్లికేషన్ టు బి టెస్టెడ్ బై క్లికింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ టైటిల్ బార్. మనం ఏ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్లికేషన్ క్లిక్ చేయమంటున్నాము. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్ టు బి రికార్డెడ్. ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ యూస్ చేయండి, మీ ఫ్లైట్ రిజర్వేషన్ అప్లికేషన్ మీరు యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఓకేనా, వన్స్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ యాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్, స్టాప్ ద రికార్డింగ్ ప్రాసెస్. రికార్డింగ్ అనేది స్టాప్ చేయండి. సో రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, విండ్ రన్నర్ క్రియేట్ దగ్గర అక్కడ మీకు స్టాప్ అనే బటన్ ఉంటుంది. ఆ స్టాప్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది, లేదా క్లిక్ ఆన్ ద టూల్ బాక్స్ స్టాప్ బటన్ టు స్టాప్ ద రికార్డింగ్. విండ్ రన్నర్ జనరేట్స్ అ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ద రికార్డెడ్ యాక్షన్. మీరు ఎప్పుడైతే స్టాప్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేస్తారో, మీరు ఇంతవరకు రికార్డ్ చేసిన సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా మీకు జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ రికార్డింగ్. నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ 2 మోడ్స్ ఫర్ జనరేటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. జనరల్ గా టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయడానికి కూడా 2 మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ గ్లోబల్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి GUI మ్యాప్ ఫైల్ పర్ టెస్ట్ మోడ్. ఇది కూడా బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇందాక గ్లోబల్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మోడ్ దట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ బై డిఫాల్ట్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక, ఇన్ గ్లోబల్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్ యూ హ్యావ్ టు explicitly save the information learned by windrunner. Windrunner saves it in a file with extension GUI. ఇందాక మనం గ్లోబల్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్ లో మనకి అది రికార్డ్ అనేది జరిగింది. అలా జరగడం గురించి అని మనం ఏం చేయాల్సి వచ్చిందంటే, మనం విడిగా ఆ టెస్ట్ అంతా సేవ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. మనం ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాం, టెస్ట్ 1 అని చెప్పి ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, అక్కడ వాళ్ళు అలా సేవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో గ్లోబల్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్ లో కనుక మనం రన్ చేసి ఉంటే
మనం ఫైల్ అలా సేవ్ చేసుకోవాలి. దానికి ఎక్స్టెన్షన్ .gui అనేది డిఫాల్ట్ గా అదే జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, వెన్ యూ హ్యావ్ టు రన్ ఏ టెస్ట్ యూ నీడ్ టు లోడ్ ద కరెస్పాండింగ్ GUI మ్యాప్ ఫైల్, otherwise it will not be able to recognize the objects in the test cases and displays an error message. ఇప్పుడు ఇందాక మనం రన్ చేశాక, మనం సేవ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే, మీరు దాన్ని రన్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే దాని GUI మ్యాప్ ఫైల్ అనేది, దాని కరెస్పాండింగ్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ అనేది మనం లోడ్ చేయాలి. మీకు అక్కడ వీడియోలో యాక్చువల్లీ అవన్నీ లేవు. మీరు సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు రన్ చేసేటప్పుడు పక్కన ఆటోమేటిక్గా GUI మ్యాప్ ఫైల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఆ మ్యాప్ ఫైల్స్ అన్ని మీకు పక్కన డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఫ్లైట్ అని చెప్పి, లేదా పెయింట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే పెయింట్కి సంబంధించిన GUIs అని, లేదా ఇంకేదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన GUIs అని మీకు అక్కడ పక్కన డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో ఇదంతా మనం ఎప్పుడు చేయాలి అంటే గ్లోబల్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తే. అలా కాకుండా మనం GUI మ్యాప్ ఫైల్ పర్ టెస్ట్ మోడ్ అనేది కనుక యూజ్ చేసి ఉంటే, in GUI map file per test mode, WinRunner automatically saves the information it has learned from the application. It is also preferred to work in global GUI map file mode. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్. ఇదేమో మనమే విడిగా సేవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫైల్ని, ప్లస్ ఆ GUI మ్యాప్ ఫైల్ లొకేటర్ని మనం లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వెరాజ్ ఈ మోడ్ వచ్చేసరికి మనం సేవ్ చేయాల్సిన పని లేదు. WinRunner automatically saves the information there. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుందమ్మా ప్రొసీజర్ ఫర్ GUI మ్యాప్ ఫైల్. GUI మ్యాప్ ఫైల్ లోడ్ చేయాలని చెప్పాము చూడండి. ప్రొసీజర్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ టూల్ బాక్స్లో టెస్టింగ్ రికార్డెడ్ టెస్ట్ కేస్ రికార్డ్ చేశాక ఓపెన్ ద GUI మ్యాప్ ఫైల్ ఎడిటర్ విండో యాజ్ షోన్ ఇన్ ద టూల్ బాక్స్. ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు టూల్ బాక్స్లో, ఇక్కడ టూల్స్ అని ఉంటుంది. WinRunner టూల్ బాక్స్ ఇది. WinRunner టూల్ బాక్స్లో మీకు ఇక్కడ టూల్స్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ సెకండ్ ఉంది చూడండి, GUI మ్యాప్ ఫైల్ ఎడిటర్ అని ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ అది ఆ మోడ్లో మనం ఓపెన్ చేయాలి. అది ఓపెన్ చేయగానే ఆన్ సెలెక్టింగ్ ద GUI మ్యాప్ ఫైల్ ఎడిటర్ ద స్క్రీన్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఒక టెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో క్యాలిక్యులేటర్కి సంబంధించిన మ్యాప్ ఫైల్ అనేది GUI మ్యాప్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. క్యాలిక్యులేటర్కి సంబంధించిన GUI మ్యాప్ ఫైల్ అంటే దాంట్లో ఏమేమి బటన్స్ యూస్ చేశారు, క్యాలిక్యులేటర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు బటన్స్ యూస్ చేశారు. సో ఆ మ్యాప్ ఫైల్ అంతా కూడా వీళ్ళకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ మ్యాప్ ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోవాలి. సేవ్ ద GUI మ్యాప్ ఫైల్, సేవ్ యాజ్ ఫైల్ డైలాగ్ appears and you need to enter the file name. మనం చెప్పాం కదా ఫైల్ నేమ్ కూడా మనమే ఎంటర్ చేయాలని చెప్పి. నౌ క్లోజ్ ద GUI మ్యాప్ ఫైల్ విండో. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్. GUI మ్యాప్ ఫైల్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటంటే, మీకు WinRunnerలోనే టూల్ బాక్స్లో ఇక్కడ టూల్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ టూల్స్లో GUI మ్యాప్ ఫైల్ ఎడిటర్కి వెళ్ళాలి. ఎడిటర్కి వెళ్ళాక మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన మ్యాప్ ఫైల్ని మీరు లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్లో క్యాలిక్యులేటర్కి సంబంధించిన మ్యాప్ ఫైల్ లోడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ దాన్ని వాళ్ళు సేవ్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. అలా కాకుండా ఒకవేళ మనం GUI మ్యాప్ ఎడిటర్ కనుక ఓపెన్ చేసి ఉంటే WinRunner automatically detects అన్నాం కదా, WinRunner will learn it by automatically, WinRunner will save it by automatically అన్నాం కదా. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ లెర్న్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే WinRunner is learning all the objects you are using. So this is the difference between these two modes. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు రికార్డ్ చేసిన టెస్ట్ కేస్ రన్ చేయాలి అంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దామా. విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ క్లాస్లో మీరు జస్ట్ బేసిక్గా చూడాల్సింది అసలు WinRunner ఎలా ఉంటుంది, WinRunner టూల్ డైలాగ్ బాక్స్ ఎలా ఉంది, ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఒక టెస్ట్ నేను రికార్డ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, ఆ టెస్ట్ రికార్డ్ చేసిన దాన్ని మనం టెస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, ఎన్ని మోడ్స్లో మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ మనం రాసేటప్పుడు ఎన్ని మోడ్స్లో మనకి ఉంటాయి, టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద 2 kinds of మోడ్స్ అనేది మనం చూసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సో